ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਗਨਨ श्री हर गोबिंद समत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ बहारी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा मंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा ऐसो मल्लमह करहो लगायो तोरण जख्म मेल हवै आयो 15 दिवसन मह करनिका मंजन करवायो गुर जी का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां सरबण कर रहे सी किस तरह पैंदे खां दे पोतरे गुल खां पठान ने सतगुरां दे साइड ते वखी वाले पासे खंजर मारिया और दूसरे खंजर दे नाल सतगुरां ने उस पठान नूं झटका दिता। डिग पिया। पातशाह ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ आवाज़ मारी तो लखा सिंह नाम का सिंह भज के आया। हथ विच नंगी तलवार सी। लैंदियां उसने भी आ करके उस गुलखां पठान का सिर लाह दिता धड़ दे नालों। पातशाह कहंदे तां पहले ही मरिया सी, तू काहनूं मारना सी, चलो चंगा होया। उस तो बाद बहादुर शाह कोल खबर पहुंची। कुछ फस्ट एड पहला ਸਿੰਘਾਂ ने भी की। सूई दे नाल रेशमी धागे नाल जख्म नूं सिउणा कीता। पर जदों बहादुर शाह नूं पता लग्या उन्हें तुरंत ही एक वैद जो राज वैद सी जराहा जख्म वगैरह सिउण जाणदा सी उस नूं भेजिया। उन्हें आके जख्म नूं सिउणता चंगी तरह और चंगी तरह मल मिला करके लगभग 15 दिनों के विच जख्म जिहड़ा बिल्कुल ठीक हो गया, राजी हो गया। धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 15 दिनों बाद इशनान आदि किया। सुंदर वस्त्र शस्त्र पहन करके दीवान सजिया। दीवान में आके विराजमान होए आ। सिख संगतां भी आके दर्शन करदियां। सारे पता लैन भी आउंदे आसे पासे जिमें जिमें किसी नूं पता लगदा। सतगुरु पातशाह जी ने फिर खुला कड़ा प्रशाद तैयार करवाया। अकाल पुरख का शुक्रिया किया। खड़ केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लिहो उभारी। सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई। वो बचाउण वाला है। शुक्रिया करन तो बाद फिर कुछ दिनों के बाद पातशाह जी एक तंबू दे विच चले जाते हैं एकांत विच ते ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ बाहर पहरा लवा दिंदे आ भी कोई साडे वाल ना आवे जिन्ना चिर असीं तंबू चों बाहर ना आईए। ये की कौतक है ये आपां अज सरवण करांगे। उस तो पहला ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਮਲ ਮਹ ਕਰਿਓ ਲਗਾਇਓ ਤੂਰਨ ਜ਼ਖਮ ਮੇਲ ਹਵੈ ਆਇਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੈਦ ਨੇ ਵੈਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਉਂਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਮ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। 15 ਦਿਵਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿ ਕਰਨਿਕਾ ਮੰਜਨ ਕਰਵਾਇਓ ਗੁਰ ਜੀ ਕਾ। 15 ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰ ਕਰ ਵੈਸੇ ਦਿਓ ਦਰਸ ਭਰਪੂਰ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਆਖਿਰ ਖਾਲਸਾ ਚੱਲ ਕਰ ਆਇਓ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਆਨੰਦ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਅਖਲ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਭਾਵ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪਠਾਨ ਨੇ ਖੰਜਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ 17 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਿਰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸੁਧ ਨੀਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਿਕਟ ਪੁੰਜ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਅਦਕਾ ਕਰਵਾਇਓ ਉਸਤਵ ਦੀਰਘ ਸਭ ਮਹਿਸ਼ਾਇਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦਾ। ਦਰਬ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਿਰ ਪਾਉ ਬਿਸ਼ਾਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਲੈ ਆਏ ਤਤਕਾਲੇ। ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਰੂਪ ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਖਸ਼ ਤਬੇ ਜਾ ਰਹਨ ਤਾਈ ਲੇਕਰ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਹਰ ਖਾਈ। ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਰਾਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤ ਬਿਸਾਲੇ ਸ੍ਰੇ ਕਹਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਟਿਕ ਚਾਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਰਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਲੇ ਜਾਏ ਸਦ ਅਖਿਲ ਸੋਨਾਈ ਧਨ ਗਣ ਦੀਨ ਸਹਮ ਹਰ ਖਾਈ। ਔਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਸੋ ਜਰਾਹੂ ਕਹਿਓ ਸੋ ਜਸ ਸਬਰੋ ਪਰਮਾਹੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਮ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਬੈ ਕੇ ਸਬਦਾਨਾ ਦਿਨ ਖੜੋ ਸਮੋ ਚੜਿਓ ਜਹਾਨਾ। ਇਹੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਹੋਤੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਵਾ ਮਹਿ ਬੈਸੇ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਗੋ ਬੇਰ ਬਰ ਜੈਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਨਵ ਟੰਕਨ ਕੇ ਤਨੁਖ ਵਿਸ਼ਾਲੇ ਆਨੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤਿਸ ਕਾਲੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ 2 ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਔਰ 2 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ 2 ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 9 ਟੰਕ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਭਾਰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਾਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ। ਟੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਮਾਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਟੰਕ ਦੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਤੇ 25 ਸੇਰ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 10 ਟੰਕ ਦੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕਣ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ 9 ਟੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਮਾਨ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ
ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਮੇਰਤ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਦੀਰਘ ਦਰਬ ਇਨਾਮ ਦਵਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਅਸਤਰੰਗ। ਅਸਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਗਏ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਮਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰਬ ਸ਼ਸਤਰ ਨਿਤ ਨਿਕਟ ਰਖਾਵਤ, ਪਛਪ ਧੂਪ ਚੰਦਨ ਚਰਵਾਵਤ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੋਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 9-9 ਇੰਚ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਉਤਰੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ 9-9 ਇੰਚ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਵੱਜਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੇ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਆਣ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਕਮਾਨ 9-9 ਟੰਕ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਦਾਨ ਸਰਾਸਨ ਧਰੇ, ਡੇਢ ਦਰਾਜ ਦਿਖਤ ਬਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ, ਫੱਟੀ ਵੀ ਮੋਟੀ ਹੈ, 9 ਟੰਕ ਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਖਣਾ ਖਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਹੀ ਕਮਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਦਾ। ਉਸ ਤੀਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 4-4 5-5 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਉਸ ਕਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਕਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਕ ਮਾਸ ਅਮਾਵਸ ਨਿਸਮਹਿ, ਦੀਪ ਮਾਲ ਘਰ ਘਰ ਜਿਸ ਕਹਿ ਕਿਸਮਹਿ। ਤੋ ਕੱਤਕ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸਨੇਹ ਜਲਾਏ ਬਿਸਾਲਾ ਬਿਦਤ ਬਿਦਨ ਧਰ ਦੀਪਕ ਮਾਲਾ। ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਦਨ ਕੇ ਚੌਦਿਸ ਜੋਤਾ ਪਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਮਨਹੁ ਅਦੋਤ। ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਰਵਾਏ ਵਰਤਾਏ ਉਸਤਵ ਰਚਿਓ ਆਨੰਦ ਸਮਦਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਿਲਿਓ ਸੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਪਦਾ ਬਿਤਾਈ ਜਮਦੁਤੀਆ ਉਦਤ ਗਿਰਹਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਕੱਤਕ ਸੁਦੀ ਦੂਜ ਦਾ। ਸੁੰਦਰ ਤੰਬੋ ਇੱਕ ਲਗਵਾਇਓ ਬੀਚ ਜੋ ਦੋ ਚੌਬੇ ਸਤਤ ਸਹਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਕਾ ਦੂਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਟਿੱਕਾ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਲਾਓ। ਚੌਦਿਸ ਮੈਂ ਕਨਾਤ ਤਨਵਾਈ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਫਰਸ਼ ਤਿਸ ਛਾਈ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਚ ਦਚੋਬੇ ਸਥਿਤ ਸਹਾਇਓ, ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦੋ ਚੋਬੇ ਦੋ ਬਾਂਸ ਲਾਏ ਹਨ। ਬਾਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਬੂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਰੱਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੰਬੂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੰਬੂ ਨੂੰ 4 ਛਪੇਰਿਓ ਕਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਭਏ ਤਿਸ ਜਾਏ ਰਛਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਏਕ ਲਗ ਥਿਰਿ ਹੋ ਖਰੇ ਅੰਤਰ ਨਹਿ ਪਰਵੇਸ਼ ਕੋ ਕਰੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਰਕੇ ਚਾਦਿਸ ਤਕਰਾਈ ਆਪ ਸਥਿਰ ਭਏ ਬੀਚ ਗੁਸਾਈ। ਪੂਰੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਤਿਸ ਛਿਣ ਦਮਕਿਓ ਮਹਿਦ ਆਕਾਸ਼ਾ ਭਿਖਿਅਤ ਭਇਓ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਮਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਹੋਏ ਪੁਰਖ ਉਤਰੇ ਤਰ ਆਏ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਔਰ ਦੋਏ ਪੁਰਖ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਰੇ ਖੁਸ਼ਲ ਅਖਿਲ ਕੇ ਬਾਪ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਤਰ ਕਾ ਦੇਈ ਨਿਕਾਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਕਰ ਮਾਹੇ ਉਲਾਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਤਸ਼ਿਨ ਖੋਲ ਭਈ ਬਿਦਹੇਰੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਰਨ ਜਿਸ ਕੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਸਮਝੇ ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮਤੰਤ ਤਿਨ ਸਨ ਬਾਤ ਕਰੀ ਭਗਵੰਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਿੱਠੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭ ਜੀ,
ਪੜ ਕਰ ਸਮਝੇ ਸਰਬ ਬ੍ਰਤੰਤ ਤਿਨ ਸਨ ਬਾਤ ਕਰੀ ਭਗਵੰਤ। ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਆਪੈ ਕੁੰਠ ਸਧਾਰਿਓ ਕਾਰਜ ਇਹਾ ਲੀਨ ਕਰ ਸਾਰੋ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਜਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਵਿਥਾਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਦਿੱਤੇ। ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿਬੋ ਚਾਹੋ ਕਿਰਪਾਲਾ ਰਹੋ ਧਰਾਤਲ ਕਰੋ ਨਿਹਾਲਾ। ਧਰਾਤਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਆ, ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਹੋ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋ ਕਹਿਓ ਆਗੇ ਕਰਹੁ ਜਥਾ ਚਿਤ ਚਾਹਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ। ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੀਜਾ ਮੈਠਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਉਸੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੜਕੇ 8 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੇਟ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਲੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ, ਗੇਟ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਰਾਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪੇ ਆਈ ਜਾਊਗਾ। ਲੈ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਗੇਟ ਲਾਉਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦੀ ਆ। ਉਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ 2 ਪੰਗਤੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟਿਓ। 2 ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਆ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।
ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੜਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਢਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ 'ਚ ਉੱਡੇ ਤੇ ਮਨਵਾੜ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਉਤਾਰੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੈ, ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਾਓ ਘਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਥਾਂ ਪੱਟੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਪੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਂ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਮੰਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮਨਵਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਵਰਤਾਇਆ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਤਿਸ ਪਿਤ ਕੇ ਹਉ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਤਰਕ ਕੀ ਜੜਾ ਪੁਖਾਰੀ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਉਤਪਤ ਭਾਰੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫੌਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਫੌਜ। ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੌਜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੇਜਾ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖੜਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਅੜਦੇ ਆ, ਖੜਦੇ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ ਕੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਟ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਭਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫੌਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਦਾ ਮਾਰਗ ਜਗ ਵਿਸਤਾਰਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਭਜਨ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਵਈਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੂ ਲੈ ਪਾਹਣ ਕਾ ਅਪਾਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੈ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਵਕ ਸੁਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੈ, ਦੇਖ ਫਿਰਿਓ ਕਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ। ਸੂਰ ਸੁਰਾਡਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਰਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤ, ਉਹ न देखित प्राणपति के। श्री भगवान की भाए कृपा होते, एक रत्ती बिन एक रत्ती के। रत्ती हुंदी है वजन, तोले भी 96 रत्तियां हुंदियां, चलो 100 मान लो, तू 100% चो 1% भी नहीं जे तू अकाल पुरख नूं नहीं मनदा। को सतनाम काहू लै पाहन पूज धरियो सिर,
काहू ला लिंगरे लटकायो, काहू लख्यो हरे अवाची दिशा में, काहू पछा को शीस निभायो, को बतान को पूजित है पस, को मृतान को पूजन धायो, कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। महाराज बड़ी किरपा कीती, संसार दा मार्ग दर्शन कीता, इन्हां नूं परमेश्वर नाल मिलण दा सौखा रस्ता, सीधा रस्ता दसना कीता। बड़ा कठिन रस्ता सीगा। जोग मत गुरु प्यारो जिहड़ी सी वो हठ जोग सी, ते गुरु नानक दी मत है जिहड़ी ये सहज जोग है। आराम नाल करन वाला गृहस्थी जीवन विच रहिंदियां असीं इस नूं प्राप्त कर सकदे हां। हसंदियां खिलंदियां, हसंदियां खवंदियां खिलंदियां भाव जिंदगी का गृहस्थी जीवन के सारे कार्य करदियां होया असीं उस परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हाँ। ऐसा मार्ग तुसी दुनिया नूं देना कीता है और अकाल पुरख दे भजन की दुनिया विच प्रगटा तां कीती है। जिस कारज नूं आके अकाल पुरख ने आप नानक जी का रूप धार के चालू किया, ओदियां आखिरी शोहां तुसी दित्तियां। 10वें जामे तक पहुँचते पहुँचते बड़ी किरपा कीती है। संसार नूं अकाल पुरख दे रब दे बारे सही जानकारी देनी कीती जी। कर जुद करद भट पारे, दुष्ट अनष्टे चुन चुन मारे। और आप जी ने 10 ही जामिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਤੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ 14 ਵੱਡੇ ਤੇ 3 ਛੋਟੇ 17 ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਟ ਭਾਵ पापी खोटी बुद्धि वाले जिन्हां दा खात्मा कीता चुन चुन के। सुन कृपालु तिन संग उचारी, हमने करी अगर ही त्यारी। तां जिस वेले कहंदे स्नेहा सुनाया, पातशाह कहंदे असीं तां पहले तैयारी खिच्ची बैठे हाँ। जिहड़ा बहाना सी खंजे खा के वो भी बना लिया जाण दा। हीले रिजक बहाने मौत, वैसे मैं कह ही नहीं सकता मौत वाला शब्द पातशाह वास्ते। पातशाह सदा सलामत है, कहो सतनाम। पर एक संसारी तौर पर बहाना कर लिया, खंजर खा लिया पठान दे कोलों, ओहदा भी हिसाब किताब बराबर कर दिता है। पातशाह जी कहते लो भी असीं तां अकाल पुरख दे भाणे नूं मनण वाले हाँ, और असीं तां उन्हां दे हुक्म नूं मनदे होए तैयारी करी बैठे हाँ। अकाल पुरख को जैसे सिर पर धर हम मानह तैसे। जिस वेले 5वें पातशाह जी नूं तत्ती तवी ते विराजमान किया गया, बिठाया गया चंदू दुष्ट वालों, उन्हां नाल जिहड़े 5 सिख सीगे, जिस वेले चंदू दुष्ट दे सिपाहियां ने कहा तत्ती तवी ते बैठो, पातशाह बैठन लगे ते नाल दे सिख कहन लगे पातशाह तुसीं तवी ते ना बैठो, असी बहने हाँ तुसी ना बैठो। पातशाह कहने मेरा काम है, मेरा कारज है, तुसी नहीं बैठना। जदों ये तवी वल भज के जाते हैं सिख ते जिहड़े सिपाही सी वो डंडे मारते हैं। पातशाह कहने क्यों डंडे खाने हो, तुसी उत्थे बैठ के तमाशा देखो, ये मेरा कारज है, मैनू करन दिओ। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उस भाणे नूं मनदियां होइयां शहीदी तक पहुँच गए, पर अपने मुख चो चंदू नूं एक भी माड़ा बचन नहीं कहागा। को सतनाम, कुछ नहीं कहा। उन्होंने पता सीगा बई ये कारज हुण 6वें जामे जाके करांगे, हुण इहनूं आपदी चला लैण दे, फिर असीं दसांगे किवें चलाई दी आ। को सतनाम। वो कारज फिर 6वें जामे जदों 6वें पातशाह जाके दसिया सिखां ने महाराज जी इहो चंदू दुष्ट ने पातशाह तसीहे दे के शहीद कर दिता है। तो जिस वेले गुरता गद्दी का तिलक दिता गया, 2 तलवारी बधियां, एक मेरी दी एक पीरी दी, एक अजमा दी, एक राज दी, एक राखी करे वजीरी दी। जदों गुरु प्यारिओ वो सारा कार्य संपूर्ण होया तो पातशाह जी ने पहला वचन किया, सिखो सुन लो, मैं इस तख्त की रचना की आ, पर इस तख्त ते टेके उदों बैठूंगा जदों चंदू दुष्ट दे नत्थ मार के ले आंदा। को सतनाम। हुण सरकारी बंदा जहांगीर दा मेन मुनीम वड्डा वजीर ओहदा, ते पातशाह ने कहता नत्थ मारनी है ओहदे। ते आम सिखां ने कुछ जनता ने सोचिया भी यार एडा वड्डा काम हो जाऊगा। कईयां ने जाके माता गंगा जी दे कोल कहा माता जी साहिबजादे नूं समझाओ, हजे बहुत छोटी उम्र है ते गल्लां एडियां एडियां। माता जी कहंदे वो सर्व कला समर्थ है, वो अपनियां आप ही कर लैणगे। खैर कीतियां, फिर नत्थू दे चंदू दे नत्थ मार के लियांदी और उस दुष्ट नूं उसे गुरु प्यारिओ पठियारे दे कोलों ही उसका खात्मा करवाया।
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿ ਸੁਣ ਕਰ ਭਲੇ ਨਵ ਕੇ ਮਗ ਹੀ ਤੂਰਨ ਚਲੇ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਏਕ ਜਾਮ ਲਗ ਰਹੇ ਇਕੰਤ ਨਿਕਸੇ ਬਹਿਰ ਬਾਹਰ ਭਗਵੰਤ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੱਕ 3-4 ਘੰਟੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫੁੱਲਤ ਕਮਲ ਸਮਾਨਾ ਆਦਮ ਆਖਰੀ ਆਖ ਮਹਾਨਾ। ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਮਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਵ ਮੋਟੇ ਨੇਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਦਮ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚਮਕਦੇ ਐ। ਆਨੰਦਤ ਦੁਗਨ ਚਗੁਨੇ ਵੈਸੇ ਸਭ ਹਿਨ ਬਿਖੈ ਦੋਤ ਦੁਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੰਬੂ 'ਚ, ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦਗਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸਾਦਰ ਦਬਹ ਉਮਰਾਗ ਬੁਲਾਏ। ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਸੱਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਖਮ ਲਗੇ ਸੁਧ ਲੈਣਾ ਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੀਰ ਪਠਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਚਰ ਪਰ ਆਰੂੜ ਤਤਕਾਲੇ ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਪੰਥ ਮਹਿ ਚਾਲੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਏਤਕਾ ਚਮੂ ਸੰਗ ਮਹਿ ਆਈ ਦਰਸਹਿਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੁਦ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ 2 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸਵਾਰੀ ਤੇ ਤੋਰਨੇ ਆਏ ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਸਮੁਦਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ 2 ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਤ ਸਥਲ ਪਿਕ ਕੈ ਤੱਠ ਸਦਤਾ ਉਤਰ ਪਰੇ ਦੇਖਤ ਜਲ ਚਲਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਗਭਗ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪੈਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਰਾ ਕਰਿਓ ਸਬਦ ਤਵੈ ਪਠਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਗ ਅਰਜ ਸੁਨਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ, ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਆਗਿਆ ਮੰਗਿਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਉ ਪਠਾਈ ਜੁਗ ਅਮਰਾਵ ਸਦ ਲੈ ਬੇਹਕ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, 2 ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੁਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੰਜਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਨਾ ਅਰਖਾਨਾ ਕੇ ਪਠਾਵਨ ਬਾਂਛਤ ਨਾਨਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਸਭ ਲੈ ਕਰ ਅਚਵਾਇਓ ਮਨ ਭਾਏ ਫਿਰ ਹੋਏ ਸਰਮੈ ਸਰੀਰ ਬਹਾਏ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਦੁਪਹਿਰਾ ਪੈ ਸਭ ਤਾਨਾ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਠਿਓ ਦੋਤ ਅਵਗਾਨਾ। ਔਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਜਾਓ ਕਹੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਰਹਿ ਤਬ ਚਲੇ ਆਏ ਸੰਗ ਭਲੇ ਨਰਕਾਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਪਹਿਰ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫੌਜ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਫਰਸ਼ ਡਸਵਾਇਓ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਇਓ, ਭਾਵ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਵਾਈਆਂ, ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ। ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੁਹਾਏ ਤਪਕ ਤਨਖ ਅਰ ਸਿਪਰ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਨ ਕੇਸੰਗ ਬਿਨ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰੰਗ ਨਾ ਦੇਹੋ ਦੀਦਾਰੇ।
ਆ ਫੌਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਰਦੀ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਏ ਆ, ਫੌਜ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਸੱਜ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੋਰਹੀ ਤੇ ਉਮਰਾਉ ਝੁਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਨ ਅਗਵਾਉ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸਭ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਝੁਕਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਸਾ ਸੇਲਾ ਨੇਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਐਸੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਤਲੇ ਨਾਮ ਬੁਲਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਹਰੀ ਕੋਲੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਭੱਜੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਾਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਹਰੀ ਕੋਲੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ। ਖੈਰ ਸਭ ਦੀ ਮੱਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾ ਤੇ ਬੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਜੇ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਜੁਗ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਪਠੇ ਸਮੀਪ ਉਚਾਰੀ। ਆਓ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਪਠਾਨ ਨੇ। ਦੇਨ ਜ਼ਖਮ ਕੀ ਸੁਧ ਹਮੇ ਆਏ ਭਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਣ ਆਪ ਨਹਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾਗਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਚਿੰਤਾ ਭਇਓ ਸੁਧ ਪਾਈ ਇਹ ਮੂਡਨ ਕੀ ਯਕੀਨ ਖਟਾਈ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੂਰਖ ਪਠਾਨ ਨੇ? ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਠਾਨ ਸੰਗੀ ਬਲਵਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਕੋ ਸੋ ਬੁਝਵਾਏ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਠਾਨ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੱਦੇ ਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਮਹਾ ਬਖਾਨੀ ਅਪਰ ਨਾ ਕਿਸ ਕੋ ਸੁਧ ਹਮ ਜਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੜਕਾ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਅਣਜਾਨਾ ਕਿਆ ਬਦਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆਨਾ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਪਠਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਵਜੀਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੂਰਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਇਹ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਇਓ ਭਇਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਵ ਪਾਇਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵੈ ਨਾ ਸਕੈ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਬਹੀਨਾ ਨਰਨ ਵਿਖੈ ਆਪੈ ਕਿਰਤ ਕੀਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ।
ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਇਓ, ਪਾਇਓ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਮ ਪਾਇਓ। ਭਾਵੈ ਨ ਸਕੈ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਬਹੀਨਾ, ਨਰਨ ਬਿਖੈ ਆਪੇ ਕਿਰਤ ਕੀਨਾ। ਹੇ ਅਚੁਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ। ਪੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕਾ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਕੈ ਸਦਾ ਭਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪਿਹੋਵਨ। ਹੇ ਸੰਤਹਿ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਲਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ। ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਕੋਹੀਐ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਨਿਦ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।